प्यारे बच्चों, अज आपां सारे 6वीं क्लास का पाठ नंबर 3 विंडो नाल जान पछाण करन जा रहे हाँ। सब तो पहला असीं इस दे विच ऑपरेटिंग सिस्टम की है इस दे बारे जान पछाण शुरू करांगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की है? ऑपरेटिंग सिस्टम ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਮੋਨੀਟਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵਸ, ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इस करके है क्योंकि यह दसदा कदों किहड़े हिस्से ने काम करना शुरू करना है, किस डिवाइस ने काम शुरू करना, कदों करना, ते किहड़ा प्रोग्राम चलाउणा ते कदों वो प्रोग्राम नूं बंद करना। ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दसदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी दसदा है कदों किहड़ा डाटा इनपुट करना है, किहड़ा डाटा कदों आउटपुट भेजनी है, तो वह कदों भेजनी है, किन्ने समय बाद भेजनी है। ये सारी प्लैनिंग है जिहड़ी ओह ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर ते एंड यूजर। हार्डवेयर दे विच की हुंदा है, जिमें CPU, मैमरी, हार्ड ड्राइव्स, यह ऑपरेटिंग सिस्टम दसदा है। ते इन्हां दोनों दे गब्बे रहिंदा एंड यूजर की हुंदा है, जिमें असीं जो यूज़ कर रहे हैं उस कंप्यूटर नूं वो दसदा है भी कदों किहड़ा प्रोग्राम स्टार्ट करना है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हुंदा है। जिवें तुहानूं पता ही है सॉफ्टवेयर की हुंदा है, प्रोग्रामां दा समूह। प्रोग्रामां दे समूह नूं सॉफ्टवेयर कहने आ। जिवें सिस्टम सॉफ्टवेयर की हुंदा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामां दा समूह हुंदा है, पर यह पहलां तो ही इनबिल्ट मतलब विंडो दे विच पहलां ही इंस्टॉल कीता हुंदा है। ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नाल गलबात करन योग बनाउंदा है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिहड़ा यह हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर नूं आपस च कंपैटिबल करदा। कंपैटिबल कह दिंदे हुंदे आ असीं एक दूजे दी गलबात है जिहड़ा एक दूजे नूं समझाउंदा है। इस दियां कई किस्मां हुंदियां ने, जिवें विंडोज़, लाइनक्स, मैकिनटोश, जिवें आपां मैक भी कह देना जिन्हों आपां, यह सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अगे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच असीं वर्क किवें करदे हां। जिवें तुहानूं पता है पहलां जिन्ने ऑपरेटिंग सिस्टम सी जां विंडो स्टार्टिंग पॉइंट सी जिहड़ी विंडो 3.1 सी जां होर सी, ठीक है वो भी ग्राफिक्स बेस्ड थी, बट इस दे ग्राफिक्स ने जिहड़े हुण लेटेस्ट विंडोज़ ने जिन्नियां भी आ रही उस दे ग्राफिक्स बहुत ही वधिया हुंदे ने ते हाई क्वालिटी दे हुंदे ने। उन्हां दी ग्राफिक्स पिक्चराइजेशन है जिहड़ी वो बहुत डीप तक्कर शो कीती हुंदी है ते उन्हां दी क्लैरिटी है जिहड़ी एज कंपेयर होर दे नालों बहुत ज़्यादा वधिया हुंदी है। वो क्यों हुंदी है? क्योंकि उस दे विच GUI यानी कि ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस यूज़ कीता हुंदा है। ये सिस्टम विच लोड कीता जांदा है। माउस नाल कंप्यूटर चलाउणा बहुत सौखा हो जाता है। माउस दे नाल असीं जिवें आपां आ देखो हुण जिवें माउस दे नाल आपां इस नूं किसी भी चीज़ दे उत्ते इस तरह ये लिख सकते हैं असीं, ठीक है ना, ये जां छाप सकते हैं।
ਇਹ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CPU ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਲਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CPU ਦੇ ਮੋਨੀਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ TV ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੂਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਤਾ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਛੋਟੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਸ਼ੋ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡੈਸਕਟਾਪ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਸਕਟਾਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਕਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਈਕਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਈਕਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੇਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਕਨਸ, ਟਾਸਕ ਬਾਰ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਾਠ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ 1 ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
हाँ जी प्यारे बच्चों, हुण असी पाठ नंबर 3 का पाठ नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस दे विच असी पाठ नंबर 3 का अगले हिस्से के बारे जान पछाण शुरू करांगे, जिस दे विच असी हुण आइकन्स बारे जान पछाण शुरू कर रहे हैं। सब तो पहला सिस्टम उपर अपने आइकन्स आपां नूं नज़र आ रहे ने, ठीक है, जिस दे विच आइकन्स दे उपर असीं फाइलां भी हुंदियां ने, अपनियां वख-वख तरह दीयां फोल्डर्स भी नज़र आउंदे ने, ठीक है। जिस आइकन उपर आपां क्लिक करके उस फाइल जां फोल्डर नूं असीं खोल भी सकते हैं, जिवें माई कंप्यूटर, यूज़र फाइल्स, रीसाइकल बिन्स, जिमें रीसाइकल बिन यह होया नैटवर्किंग ते माई कंप्यूटर, माई डाकूमेंट, इस तरह के आइकन्स ने जिहड़े साडे सिस्टम उपर नज़र आउंदे ने। नैक्सट इस दे विच माई कंप्यूटर की किस काम लई साडी मदद करता है। माई कंप्यूटर दी कंप्यूटर उपर जिहड़ियां फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव्स होंदे ने, इन्हां नूं सारिआं नूं इह साम के रखदा है। ड्राइव्स किहड़ियां होंदियां ने, जिवें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, यह हर एक कंप्यूटर के हिसाब नाल घटदी जां वधदी हुंदियां ने ड्राइव्स। ये अपनी मर्जी हुंदी है, जिहड़ा इंस्टॉल करता है विंडो नूं उस ते डिपेंड करता है वो कितने हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਈਲਸ, ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਕਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਈਕਨਸ, ਹੁਣ ਆਈਕਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈਕਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ रीसाइकल बिन बहुत जरूरी हिस्सा है। इस विच असीं डिलीट कीतियां हुई फाइलां अते फोल्डर्स हुंदे हैं। जदों असीं किसी भी फाइल या फोल्डर नूं डिलीट करते हाँ तो वह सब तो पहला रीसाइकल बिन विच आ जाता है। कई बार असीं गलती नाल डिलीट कर बैठते हैं अपनी फाइल कोई, तो जे चैक करनी होवे तो रीसाइकल बिन दे विच वो पहुँच जाती है, तो उत्थों असीं चैक भी कर सकते हैं। तो हो सकता कई बारी असी डिलीट कर बैठते हैं फाइल तो वह रीसाइकल बिन च चली जाती है, तो असी चाहिए तो रीसाइकल बिन दे विचों दोबारा कढ़ सकते हैं। तो उसनों एक रीस्टोर बटन होंदा है, उसनों प्रैस करके असी उस रीसाइकल बिन दे विचों अपनी फाइल है जी मुड़ प्राप्त कर सकते हैं। अगे आ गई टास्क बार। टास्क बार की हुंदी है? टास्क बार मोनीटर स्क्रीन विच डैस्कटॉप के सब तो उपरले पासे, मोनीटर की स्क्रीन आपां सब तो पहला डैस्कटॉप देखिया सी, डैस्कटॉप के सब तो उपरले पासे एक पतली जी पट्टी नज़र आउंदी है, जिस नूं असीं टास्क बार कहने आ। इस दे कई हिस्से होर हुंदे ने, जिवें असीं आपां कह दिंदे आ स्टार्ट बटन हुंदा है, उस दे विच एक क्लिक आइकन्स हुंदे ने, होर डेट टाइम वगैरह, ये सारा कुछ टास्क बार का हिस्सा होंदा। बहुत पतली जी नीचे नज़र आती होंदी है, उसनूं असीं देख के असीं ये अंदाज़ा ला सकते हैं भी एक पासे स्टार्ट तो स्टार्ट करके सर्चिंग की भी होंदी ऑप्शन, राइट ते उस दे उपर डेट टाइम वगैरह की ऑप्शन आउंदी होंदी है। शार्टकट असीं डैस्कटॉप तो अपनी पसंद का कोई भी फाइल या फोल्डर जे आसानी नाल प्राप्त करने होण तां असीं शार्टकट कीज़ की वरतों कर सकते हैं। उस दे विच सर्च की ऑप्शन होंदी है, उस दे विच जाके कोई भी असीं फाइल या फोल्डर है जिहड़ा उसनूं स्टार्ट भी कर सकते हैं। हुण असीं देखांगे विंडो के भागां दे बारे
ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਸ ਦੇ? ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੀ। ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ, ਰੀਸਟੋਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ ਦੇਖੋ ਆ ਸੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ, ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ, ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ। ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੀਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਉਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਫਾਈਲ ਦੀ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਉੱਪਰ 2-3 ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਸਟੋਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਮੀਨੂ ਬਾਰ। ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਆਹ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਟੂਲ ਬਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੂਲਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੇਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਦੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 3 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਖੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।